Welcome back to our channel, Anilta Mundamveli. Last week we did a session from English textbook class 10 of CBSE, third chapter ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ first part നമ്മൾ discuss ചെയ്തു, which was titled His First Flight. Now we are going to discuss the second part of that third chapter. Its title is The Black Aeroplane. So chapter 3, two stories about flying. The second part, The Black Aeroplane. This is written by Frederick Fawcett. He is a British author, you can read. He is an English author, a journalist, and an occasional political commentator. He also has got a military background. That is, he worked with the Royal Air Force of United Kingdom for about 2 years. ഈ ചാപ്റ്ററിലും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ പരാമർശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. Because this is around a pilot who is flying an aeroplane. So you can see what happens. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മിലിറ്ററി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ റൈറ്റിംഗ് അത്രത്തോളം എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്. A reader is able to get engaged with the writing when he reads through the story. Let's see the summary of this chapter. The story Black Aeroplane is about a pilot who feels happy and contented to fly over a city that is sleeping. He is flying from Paris to London. While taking his flight, he dreams about the long holiday with his family. He also fantasizes about the scrumptious breakfast he would have upon landing. So as we read right now, this story is about a pilot. Now we find he is very happy to fly right now, and it is night time. Ratriyanu, and he is very happy to fly right now. ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? He is going from Paris to London. And as he is going, എന്താണ്, he dreams of going back to the house, spending time with his family. അതെല്ലാം ആലോചിച്ച് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ വീടെത്തും, എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫാമിലിയുടെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം, ഹോളിഡേ ഒക്കെ അടിച്ച് പൊളിക്കാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് വീടെത്തണം. He want to reach London. So ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് he is flying. And he is when dreaming about the scrumptious breakfast, ആ ഡെലിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും എല്ലാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ രാത്രി സമയം നമ്മുടെ പൈലറ്റ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഹീസ് ഗോയിങ് ടു ഫ്ലൈ, അദ്ദേഹം പ്ലെയിൻ ഓടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഹീസ് ഗോയിങ് ഫ്രം പാരീസിൽ നിന്നും ലണ്ടനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. പോകുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പോകുന്നത്? വീടെത്തണം, ഹോളിഡേയ്സ് എല്ലാം നന്നായി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഫാമിലിയുടെ കൂടെ. അതും കൂടാതെ അദ്ദേഹം താൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ആ ഡെലിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനെയൊക്കെ പറ്റി ആലോചിച്ച് പെട്ടെന്ന് വീടെത്തണം എന്നൊരു ചിന്തയിൽ പ്ലെയിൻ പറപ്പിക്കുകയാണ്. As soon as he crosses Paris, he gets a look of the dark clouds that were a sign of the upcoming storm. The right decision would have been to turn back to Paris for the sake of safety. So we discussed that he is flying from Paris to London. So as he was crossing Paris, as he was just flying just through Paris, our journey തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. What did he see? He gets a look of the dark clouds. മേഘമൊക്കെ ഇരുണ്ടു തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദാറ്റ് വേർ എ സൈൻ ഓഫ് ദി അപ്കമ്മിങ് സ്റ്റോം. ഒരു വലിയ കാറ്റും മഴയും വരുന്നതിനോടൊരു സൈനാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. അത് കണ്ടതിന് ശേഷം എടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ശരിയായ തീരുമാനം എന്തായിരുന്നു? വുഡ് ഹാവ് ടു ടേൺ ബാക്ക് ടു പാരീസ്, തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സേഫ്റ്റി, അല്ലേ, സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി, സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി ആ ജേർണി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് അത് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ബട്ട് we know, right, in the last slide we saw that he was just thinking about spending time with his family, having that scrumptious breakfast. That was in his mind. So but he, being overshadowed by his dreams and not wanting to delay them, he was just covered with his dreams. He was just full of his dreams. He just want all those things to happen and not wanting to delay them. അതൊന്നും വൈകിക്കണ്ട, അദ്ദേഹത്തിന് ഡിലേ ചെയ്യണ്ട. Then what he does is he risks the life of his passengers and heads straight into the storm. So right decision would have been to turn back.
the right decision would have been തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ. ബട്ട് he do not take that. അദ്ദേഹം ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നു. and what is that risk? he risked the life of his passengers. ആ പ്ലെയിനിലുള്ള എല്ലാ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെയും ലൈഫ് റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താൻ തിരിച്ച് ആ സ്റ്റോമിന് നേരെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റോം ഒന്നും വകവയ്ക്കാതെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജേർണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. എവറിത്തിങ് ഗെറ്റ്സ് ഡാർക്ക്. He is unable to see. All his direction instruments stopped functioning and he lost control of the plane. When all hope was lost, he saw another plane whose pilot was more than willing to rescue them. So we saw the sign of a big storm coming. So it was getting worse and it was getting dark. And then what happened? He was unable to see. He's not able to see anything. And then all the instruments there just stopped functioning. And he started to panic. He started to be in a great tension. So yeah, it's written here. He lost the control of the plane even. So he was like in a hopeless situation. Then what happened? When he looked out, he saw another plane. In this dark storm, in that stormy night, when he looked outside, he saw another plane. And that pilot there in that plane, he was very much helping. He was very much willing to rescue our pilot. So our author was panicking as there was very less amount of fuel left. So it was getting dark and he's unable to see and things were getting worse. And when he was in such a hopeless situation, he finds another pilot. He finds another pilot and that pilot was ready to help him. Then another thing happened. What was that? It came to his senses that there is only a little amount of fuel left. മേഘമൊക്കെ ഇരുണ്ടും തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്ലെയിനിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത്ര ആയപ്പോൾ തന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല അല്ലേ. സോ ഹി ലോസ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ. ഫൈനലി എന്താ, ഈ പ്ലെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് കണ്ടത്? ഹി സോ അനദർ പ്ലെയിൻ. അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു പ്ലെയിൻ പുറത്ത് കണ്ടു. ആൻഡ് അതിലുള്ള പൈലറ്റ് ആണെങ്കിൽ വാസ് വില്ലിങ് ടു റെസ്ക്യൂ ദം. തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നതായി നമ്മുടെ പൈലറ്റ് കണ്ടു. അടുത്തതായി തനിക്ക് എന്താണ് ഓർമ്മ വന്നത്? ഇത് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴാണ് തനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. എന്തെന്ന്? ഇതിൽ അധികം ഫ്യൂവൽ ഇല്ല എന്നല്ലേ, അധികം ഇതിനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇന്ധനം നമ്മുടെ പ്ലെയിനിൽ ഇല്ല എന്നൊരു കാര്യം കൂടെ ഓഥർ ഓർക്കുന്നു. സോ a pilot has got a ray of hope left. Because why? He saw another pilot by his side to help him. Now let's see what happened. That anonymous pilot, his name is not given, so it's given anonymous. So that unknown pilot guided our pilot out of the storm. He helped him to get out of the storm, and then what happened? He just disappeared as soon as they saw light. When the light came, our pilot was not able to see the other one who helped him. So our pilot now really wants to thank the other person who really helped him. Let's see then. Upon landing, after he landed his plane safely, he asked the lady in the control room, "Where is the other pilot that helped me to get out of the storm?" Then what happens? He's left in shock when he hears the answer of that lady in the control room. She says that it was the only plane in the sky. The plane that was only there in the sky was the one which our pilot flew. There was no other plane. അദ്ദേഹം അത് കേട്ട് ഷോക്കായി പോവുകയാണ് അല്ലേ. സോ ആ പൈലറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു, ആ പൈലറ്റ് വേറൊരു പൈലറ്റിനെ കണ്ടു എന്ന്. ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റോമി നൈറ്റ്, ആ കാറ്റും കോളും മഴയും ഒക്കെ ഉള്ള രാത്രിയിൽ വേറൊരു പൈലറ്റാണ് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ എന്താ കാണുന്നത്? വെളിച്ചമായപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഹി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സീ ദി അതർ വൺ ഹു ഹെൽപ്ഡ് ഹിം. കാണുന്നില്ല, ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആളെ കാണുന്നില്ല. ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? കൺട്രോൾ റൂമിലുള്ള ലേഡി എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു, മറ്റേ പൈലറ്റിൻ്റെ ഐ നീഡ് ടു താങ്ക് ഹിം, ഹി വാസ് ദ വൺ ഹു സേവ്ഡ് അസ്. അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്, എനിക്ക് പോയി താങ്ക്സ് പറയിക്കണം. അദ്ദേഹം എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ലേഡി എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ വേറെ ഒരു പ്ലെയിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, തൻ്റേത് മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ. ദെയർ വാസ് ഓൺലി വൺ പ്ലെയിൻ ഇൻ ദ സ്കൈ. സോ പ്ലീസ് നോട്ട് ദിസ് വേർഡ് അനോണിമസ്. അനോണിമസിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞു അല്ലേ, അറിയാത്തത്, നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത് ആരാണെന്ന്. ഹീസ് അൺനോൺ, പേരും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, വേറൊരു പൈലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. സോ അനോണിമസ്.
So that is the summary of this chapter, the black aeroplane. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ടോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം. സോ ഒരു പൈലറ്റ് ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു ഫ്ലൈ ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ്? പാരീസിൽ ഈഫിൽ ടവർ ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഫ്രം പാരീസ് ടു ദ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ്. സോ ഹി വാസ് ഫ്ലൈങ് ഫ്രം പാരീസ് ടു ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ്. ഐ മീൻസ് ഫ്രം പാരീസ് ടു ലണ്ടൻ. ഈഫിൽ ടവറും ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജും ഒന്നും എഴുതരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പാരീസും ലണ്ടനുമാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാനിത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സോ രാത്രിയായിരുന്നു അല്ലേ, ഇറ്റ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്ക്. രാത്രി നേരം, ഏകദേശം രാത്രിയായ നേരമായിരുന്നു താൻ പ്ലെയിൻ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നത്. ആൻഡ് പറപ്പിക്കാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വാട്ട് വാസ് ഹി ഡ്രീമിങ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഓൾസോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യവും നമ്മൾ വായിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ, അബൌട്ട് ദ സ്ക്രംഷ്യസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. സോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പാരീസിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിൽ പോകുന്ന വഴി ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്ക്. ഇറ്റ് വാസ് ഷോയിങ് ദ സൈൻ ഓഫ് എ ബിഗ് സ്റ്റോം. ഒരു വലിയ കാറ്റും മഴയുടെയും ഒരു അവസ്ഥ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ പൈലറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്തായി, പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്ലെയിനിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഫ്യൂവലൊന്നും ബാക്കി കുറവേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് കണ്ടത്, താൻ തൻ്റെ പ്ലെയിനിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു പ്ലെയിൻ കൂടെ പറക്കുന്നത് കണ്ടത്. And the pilot in the other plane was really helpful, and this person, the pilot in the other plane, helped him to be safe അല്ലേ. താൻ തൻ്റെ ഡിസിഷൻ, പാരീസിലോട്ട് ഈ കാറ്റും മഴയും കണ്ടപ്പോൾ തിരിച്ച് പാരീസിൽ പോകാതെ താൻ തൻ്റെ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. എങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ ഈ മറ്റേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്ന പൈലറ്റിനെ കണ്ടപ്പോൾ he helped him to reach him safely to his destination. തൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തിരിച്ച് സേഫായിട്ട് എത്താൻ സഹായിച്ചു. ആൻഡ് നേരം വെളുത്ത്, അതായത് ഇത്തിരി വെളിച്ചം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ he was not able to see the other person അല്ലേ. Then what did our pilot do? He went and asked the lady in the control room. What did he ask? എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത മറ്റേ ആൾ എന്തേ, മറ്റേ പ്ലെയിൻ എന്തേ, where is the other plane and the other pilot? I really want to thank him. And for that this lady responds, there was no other plane other than the one which our pilot flew. വേറെ ഒരു പ്ലെയിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. So what happened actually? It was a hallucination അല്ലേ. It was a hallucination. So hallucination, that means involving perception of something not present. Present ആയിട്ടുള്ള ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തോന്നുക. ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് നമുക്ക് വെറുതെ ഫീൽ ചെയ്യുവാണ്. അതാണ് ഹാല്യൂസിനേഷൻ. വൺസ് അഗൈൻ, ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുക, അതിനെയാണ് ഹാല്യൂസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ്. സോ ആർ പൈലറ്റ് ഹാഡ് ദിസ് ഹാല്യൂസിനേഷൻ അല്ലേ. ഇല്ലാത്തൊരു പൈലറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു പൈലറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഹാല്യൂസിനേഷൻ. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പൈലറ്റ് ഒരു നല്ല ടാലൻറ്റഡും നല്ല സ്മാർട്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു പൈലറ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാലുസിനേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ശരിയായ രീതിയിൽ അത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചത്. Now let's go through the question answer session. The first question, I'll take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിസ്ക്? ഐ ടേക്ക് ദ റിസ്ക് ആരോ പറയുന്നതാണ് അല്ലേ, ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് റിസ്ക്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നെറേറ്റർ, ഈ കഥ പറയുന്ന നമ്മുടെ നെറേറ്റർ ഈ റിസ്ക് എടുക്കാൻ കാരണം? റിസ്ക് ഹിയർ റെഫേഴ്സ് നോട്ട് ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് തിങ് വിച്ച് ഇസ് ഫ്ലൈങ് ബാക്ക് ടു പാരീസ് when he came to know about the storm. So risk here refers to not doing the right thing. The right thing was to fly back to Paris when he saw the storm. So what he did is he just thought of continuing his journey. So that is the risk here. Despite being aware of the bad weather, the pilot headed straight into the storm and risked the life of his fellow passengers. So he just thought of continuing the journey in spite of this bad weather. The pilot's decision making was clouded by his wish to meet his family. He was just blinded by his wish. He was just blinded by his dream, that is to meet his family, to somehow finish this journey and meet his family. He so desperately wanted to be with his family and have that English breakfast he had been dreaming of all day. So we told about that scrumptious breakfast. That is what is meant here, the English breakfast. So he was dreaming of having the breakfast, spending time with his family. So he just continued taking that risk, that is in spite of bad weather, continuing the journey.
ആൻഡ് ഹി ഡസ് നോട്ട് തിങ്ക് ടു ഗോ ബാക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം പോലും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു പോകണം എന്നൊന്നുമില്ല. സോ റിസ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശരിയായ കാര്യം എന്തായിരുന്നു? ആ ജേർണി അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ താൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. താൻ എടുത്തിരുന്ന ഡിസിഷൻ ഒരു രീതിയിൽ തെറ്റ് തന്നെയാണ്. കാര്യം താൻ ആ ഡിസിഷൻ, തൻ്റെ ആ ഒരു തീരുമാനം മാറ്റിയില്ല. ബാഡ് വെതർ കണ്ടപ്പോൾ താൻ തൻ്റെ തീരുമാനം മാറ്റിയില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജേർണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഹി റിസ്ക് ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഫെല്ലോ പാസഞ്ചേഴ്സ്. കൂടെയുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ ലൈഫെല്ലാം റിസ്ക് എടുക്കുകയാണ്. തൻ്റെ മനസ്സിൽ മൊത്തം തൻ്റെ ഫാമിലിയും ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് താൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് നടന്ന് കിട്ടണം അല്ലേ, അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു ആ ജേർണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിസ്ക് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ഹിയർ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. So how was our narrator's experience? Was it a happy one? Let's see. The narrator was frightened as he lost control of the plane. He felt helpless as the compass and other instruments had stopped working. So he saw this bad weather and got frightened, number one. And then what happened? He noticed that none of the instruments in the plane are working. So he felt helpless. Then what happened? Nothing outside the aeroplane was visible. Then when suddenly in the midst of nowhere, so nothing was visible there. It's written here, nothing was visible. And then suddenly what happened? He saw another plane, an unknown plane was visible then suddenly, and the pilot was eager to help him. He saw another plane and the pilot in that plane, he was very eager to help him. It was then that our narrator stopped getting panicked. Till then he was panicked, right? So the narrator was panicking because there was very less fuel left. But somehow he managed to escape the storm with the help of the strange pilot who he could not thank. So he was getting panicked. There were many things, like he was frightened. The things were not working inside the plane. He could not see anything there. And then he saw another person there, another plane there, who was ready to help. And then he thought, he came to know that he has got only a little fuel left. Again, that also troubled him. Anyway, he was able to manage to escape. He managed to escape the storm. But then what happened? He was not able to thank the pilot. സോ നെറേറ്ററിന് അത്ര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പേടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥ, അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കാര്യം ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സോ പ്ലെയിനിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, പുറത്തൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എന്തായി, ഫ്യൂവൽ കുറവാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ പാനിക്കാക്കിയ, തന്നെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിച്ച, തന്നെ ഫ്രൈറ്റൺ ചെയ്ത റീസൺസ് ആയിരുന്നു. എനിവേ ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോം. പിന്നെ എന്തായി, ഹി വാണ്ടഡ് ടു താങ്ക് ഹിം ബട്ട് ഹി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആളെ താങ്ക് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല. The third question, why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? നെറേറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡെക്കോട്ട, ആ എയറോപ്ലെയിനാണ് ഡെക്കോട്ട എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഡെക്കോട്ട എയറോപ്ലെയിൻ. ഞാൻ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡെക്കോട്ട എയറോപ്ലെയിൻ ഞാൻ ഓടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് എന്നൊരു വിചാരം, അതിൽ ഓർത്ത് എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതെന്താണ് കാരണം? Why wasn't he sad? I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota. The answer, after landing, the narrator was not sorry to walk away from the old Dakota because he had a horrific and scary experience flying that plane. So actually he liked the last ride he had, that was full of scary experience. He had a very great experience, something he did not have before. So this time he just loved that flying. He got a new experience. So he was actually happy with that. He had been caught in a storm with his compass, radio and other instruments all dead. So in that old Dakota aeroplane, during that storm, his compass, radio, etc., all those instruments inside the aeroplane was dead. But still he was able to just cross over that storm in a very good manner. So he is really happy right now after riding that old Dakota. He was happy that he had landed the plane safely. This is why he was not sorry to walk away. Instead, he wanted to know where he was and who the other pilot was. So he had a safe landing.
ഒരു വലിയ സ്റ്റോമും കാറ്റും മഴയും എല്ലാം കണ്ടല്ലേ. എന്നിട്ടും എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു പൈലറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും വഴിയായി അദ്ദേഹത്തിന് സേഫ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ ഹി വാസ് റിയലി ഹാപ്പി ദിസ് ടൈം വെൻ ഹി ഫ്ലൂ ദിസ് ഓൾഡ് ഡെക്കോട്ട എയർപ്ലെയിൻ. ഹി വാസ് ഹാപ്പി ടു ഫ്ലൈ ദാറ്റ്. ഡെക്കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഹൈഫൈ എയർപ്ലെയിൻ ഒന്നും അല്ല, ഒരു ബേസിക് എയർപ്ലെയിൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ കാസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ബേസിക് കാസ് ഒക്കെ ഏതാണ്. സോ ഒരു ബേസിക് കാറും ഒരു ഹൈഫൈ കാർ ലൈക്ക് എ ബെൻസ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അത് രണ്ടിലും ഓടിക്കുന്നതിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ. വി ഫീൽ സം ഫീൽ റിയലി ഹാപ്പി റൈഡിങ് ഓൾ ദോസ് പോഷ് കാർസ്. സോ ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ഫ്ലൈങ് ദിസ് ഡക്കോട്ട ദിസ് ടൈം ഹി ഈസ് നോട്ട് sad because he rode that, but instead he is really happy because he was able to overcome the storm. And after the safe landing അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഓടിച്ചെന്ന് മറ്റേ പൈലറ്റിനെ താങ്ക് ചെയ്യുക. So this is why he is not sad to walk away from the old Dakota എന്ന് താൻ പറഞ്ഞത്. The next question, what made the woman in the control center look at the narrator strangely? നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു വുമണിനെ പറ്റിയേ പറയുന്നുള്ളൂ, നമ്മുടെ ലേഡി ഓഫീസറാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വുമണിനെ നറേറ്ററിനെ വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് വളരെ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്? Answer. The woman in the control center looked at the narrator strangely when he asked about the other pilot that helped him escape the storm. This is because there was no other plane in the sky during such bad weather. So our narrator was all thrilled to go and thank the other pilot who helped him. So he went straight to that officer there, the other lady in the control center. So he went and asked that woman, where is the other pilot there? ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് വുമൺ തന്നെ സ്ട്രെയിൻസ് ആയിട്ട് നോക്കിയത്. കാര്യം എന്താ, അങ്ങനെ ഒരാളെ അതിലില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് താൻ പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് there was no other plane in the sky during such bad weather. കൺട്രോൾ റൂമിലുള്ള ആ റഡാറിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണേണ്ടതാണ് അല്ലേ, ഇതൊക്കെ പ്ലെയിൻ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അവർ ആകെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ സച്ച് ബാഡ് വെതറിൽ ഓടിയത് ആകെ നമ്മുടെ പൈലറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ മാത്രമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഷീ ലുക്ക്ഡ് ഹിം വെരി സ്ട്രേഞ്ച്ലി. So we saw that word before, right? Hallucination. So our pilot really had a hallucination. There was no such another pilot or another plane that helped him. It was just a hallucination. Hallucination നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു, ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നുക, അതാണ് hallucination. Fifth question, who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourselves and give reasons for your answer. So ആരാണ് നറേറ്ററിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്, ആരാണെന്ന് തോന്നുന്നു? Let's see. It was the pilot's own conscience which helped him out of the storm. There was no other plane out on that stormy night, so probably he was hallucinating. This was his own capability as a pilot which had led him out of that black cloud. നമ്മുടെ പൈലറ്റിനെ അപ്പോൾ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം? അത് തൻ്റെ തന്നെ മനസാക്ഷി, തൻ്റെ മനസാക്ഷിയുടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. കാരണം ഹീ ഈസ് എ വെരി വെരി ബ്രേവ് പൈലറ്റ്. അയാൾ നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു പൈലറ്റ് തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ റഡാറിലാണെങ്കിലും വേറെ ഒരു പ്ലെയിനെയും അന്ന് സ്റ്റോമി നൈറ്റിൽ ആ ഒരു മോശം കാലാവസ്ഥയിൽ വേറെ ഒരു പ്ലെയിനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ മിക്കവാറും പ്രോബബ്ലി ഹി വാസ് ഹാലുസിനേറ്റിംഗ്, ഹി ഹാഡ് എ ഹാലുസിനേഷൻ. And it was his own capability as a pilot which led him out of that black cloud. He was a very efficient pilot. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് വെതറിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത്. Guess the meanings of the word black in the sentence given below. Check the meanings in the dictionary and find out whether you have guessed it right. ഓക്കെ, സോ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വേർഡിന് പല പല മീനിങ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വി ഹാവ് ഗോട്ട് അബൌട്ട് 6 സെൻറ്റൻസസ് കമ്മിങ്. അതിലെല്ലാം ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലതും പല തരത്തിലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ഗോ ആൻഡ് ഹാവ് എ ബാത്ത്, യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫേസ് ആർ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ബ്ലാക്ക്. എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? പോയി കുളിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കൈയും മുഖവും എല്ലാം കറുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കറുത്തു എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഡസ്റ്റി, അത് നിറച്ച അഴുക്കാണ് എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് ഈ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ മീനിങ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഇൻ ദ സെന്റൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഫേസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ആർ ഡാർക്ക് വിത്ത് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ്. അല്ലേ, വേർപ്പും അഴുക്കും എല്ലാം കൊണ്ട് എന്താണ്, ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ദ ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഗേവ് രത്തൻ എ ബ്ലാക്ക് ലുക്ക്. ടാക്സി ഡ്രൈവർ രത്തനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഹി ഗേവ് എ ബ്ലാക്ക് ലുക്ക്.
as he crossed the road when the traffic light was green. So here black refers to an angry look. ടാക്സി ഡ്രൈവർ എന്ത് ചെയ്തു? രത്തനെ വളരെ രൂക്ഷമായി ദേഷ്യപ്പെട്ട് നോക്കി. കാര്യം എന്താണ്? വണ്ടികളൊക്കെ പോകേണ്ട ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുത്തപ്പോൾ രത്തൻ നടക്കുക, ആക്സിഡന്റ് പറ്റാം അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ടാക്സി ഡ്രൈവർ ബ്ലാക്ക് ലുക്ക്, ഹി ഗേവ് എ ബ്ലാക്ക് ലുക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് നോക്കി. The next one, the bombardment of Hiroshima is one of the blackest crimes against humanity. So the bombardment of Hiroshima, which was done by the Americans in connection with World War II. So they dropped a bomb in Hiroshima, right? So that was the first bomb that they dropped. One was in Hiroshima and the other was at Nagasaki. So ഹിറോഷിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഓർ ദ ബോംബാർഡ്മെന്റ്, അതിനെ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബ്ലാക്കസ്റ്റ് ക്രൈംസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി. മനുഷ്യത്വത്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു നീചമായ, വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യം തന്നെയായിരുന്നു അത്. സോ ദ ബ്ലാക്കസ്റ്റ് ഇയർ റെഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ക്രൂവലിറ്റി. എത്ര ക്രൂരമായിരുന്നു എന്നത് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇവിടെ ബ്ലാക്കസ്റ്റ്. ഹിയർ ബ്ലാക്കസ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡാർക്കസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂവലസ്റ്റ് ക്രൈം അഗൈൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി. അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി, അതിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത കാണിക്കാനാണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ബ്ലാക്കസ്റ്റ്. എന്തിൻ്റെയൊക്കെ തീവ്രത? ദ ക്രൂവാലിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഡാർക്ക് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ. നമ്മുടെ ആ ഒരു നീച സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണിക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ ബ്ലാക്കസ്റ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫോർത്ത് വൺ, very few people enjoy Harold Pinter's black comedy. ഹെറോൾഡ് പിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്ററാണ്. ഹീസ് എ ബ്രിട്ടീഷ് പ്ലേ റൈറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കോമഡി, ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കോമഡി ഞാൻ സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രോളൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് എന്നാൽ വളരെ എന്തെങ്കിലും ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് വി മേക്ക് ട്രോൾസ്, റൈറ്റ്? സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലാക്ക് കോമഡി, ഡാർക്ക് കോമഡി. സോ ഹെറോൾഡ് പിന്റർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കോമഡീസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിലെല്ലാം ഈ ബ്ലാക്ക് കോമഡി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ അത് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ്. സോ വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ എൻജോയ് ഹെറോൾഡ് പിന്റേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് കോമഡി. ഹിയർ ബ്ലാക്ക് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഗ്ലൂമി കോമഡി. ഡാർക്ക്, വളരെ എന്താണ്, ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഗ്ലൂമി, വളരെ പ്ലീസിങ് ആയിട്ടുള്ള കോമഡി അല്ല, ബട്ട് ഡാർക്ക്, വളരെ വിഷമമുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലൂമി ആയിട്ടുള്ള കോമഡി, അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹെറോൾഡ് പിന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൊബേൽ പ്രൈസ് വിന്നറൊക്കെ ആയിരുന്നു ലിറ്ററേച്ചറിൽ. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗെസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോമഡിയുടെ ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു മഹത്വം നമുക്കപ്പം മനസ്സിലാവും. സോ ബ്ലാക്ക് ഹിയർ റെഫേഴ്സ് ടു ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഗ്ലൂമി. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, sometimes shopkeepers store essential goods to create false scarcity and then sell these in black. So here എവിടെയാണ് ബ്ലാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്? ബ്ലാക്കിന് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതൊരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രേസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? നമുക്ക് കരിഞ്ചന്ത, ബ്ലാക്കിന് സാധനം വിൽക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. സോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കടക്കാർ അത്യാവശ്യ വസ്തുക്കൾ, എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? അവർ പൂഴ്ത്തി വെക്കും. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയർസിറ്റി, അത് കുറവാണ്, സാധനം കുറവാണ് എന്നൊരു ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ പരക്കുകയും അവരെന്ത് ചെയ്യും? വില കൂട്ടി ഇതിനെ വിൽക്കുകയും ചെയ്യും. സോ that is meant here in black. The meaning of black in this sentence is that the shopkeepers sell the described goods at a higher price. അതിൻ്റെ വില, ഒരു കൊമോഡിറ്റിയുടെ വില കൂട്ടി വിൽക്കുക, അത് സാധനം തീർന്നു പോയി, അതിൻ്റെ ഒരു സ്കാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊരു ന്യൂസ് പരത്തി അതിൻ്റെ വില കൂട്ടി വിൽക്കുക എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിക്സ്ത് വൺ, വില്ലേജേഴ്സ് ഹാഡ് ബീറ്റൻ ദ ക്രിമിനൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലൂ. നമുക്ക് അടിയൊക്കെ കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, ചൂരലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അടി കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ മാർക്ക് അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ ബ്ലൂ, നല്ലൊരു നീല കളറായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? അടിച്ച് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ആവുന്നത്. സോ ഹിയർ ബ്ലാക്ക് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ക്രിമിനൽ സഫേർഡ് എക്സസീവ് ബീറ്റിംഗ്. ഒത്തിരി തല്ല് കൊണ്ടുവന്നു വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ തല്ലുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പരിവമായി. സോ ഹാഡ് ബീറ്റൻ ദ ക്രിമിനൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലൂ മീൻസ് he was beaten a lot, excessive beating. നമ്മൾ എന്താണ്, കല്ലിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? അടി കൊണ്ട് കല്ലിച്ചു എന്നോ, ചതഞ്ഞു എന്നോ, കല്ലിച്ചു എന്നോ, അത് ചതഞ്ഞ് നീല കളറായെന്നോ, that is what is meant here. So it went black. They had beaten the criminal black and blue. Next we have got a match the following in the textbook. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം. ഫ്ലൈ എ ഫ്ലാഗ്, അതിൻ്റെ മീനിങ്.
ഫ്ലൈ ഇൻ ടു റേഗ്, അതിൻ്റെ മീനിങ് എല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഫ്ലൈ എ ഫ്ലാഗ്, ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതെന്തായാലും ഫ്ലാഗ് പറത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ ദിസ് വൺ, ഡിസ്പ്ലേ എ ഫ്ലാഗ് ഓൺ എ ലോങ് പോൾ, ഒരു വലിയ വടിയുടെ ഒരു പോളിൻ്റെ അറ്റത്തായിരിക്കും അല്ലേ ഫ്ലാഗ് ഹോയിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. സോ ഫ്ലൈ എ ഫ്ലാഗ്, ഡിസ്പ്ലേ എ ഫ്ലാഗ് ഓൺ ദ ലോങ് പോൾ. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫ്ലൈ ഇൻ ടു റേഗ്. റേഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗ്രി എന്നാണ് മീനിങ്, ദേഷ്യം. ഇതിൽ ദേഷ്യം റിലേറ്റഡ് എന്താണുള്ളത്? യാ, വി ഹാവ് ദിസ് വൺ, become suddenly very angry, that is fly into rage. ഡിലൻ മാർലിയാസ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് പോയറ്റ് ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് പോയമാണ് ഡു നോട്ട് ഗോ ജെന്റിൽ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോമുണ്ട്. ഇൻറ്റർസ്റ്റെല്ലർ മൂവി കാണുമെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അവരിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ആ ഒരു പോം എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അതിലുള്ളൊരു വേർഡാണ് റേഗ്. റേഗ് മീൻസ് ആംഗ്രി, ദേഷ്യം. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫ്ലൈ അലോങ്. ഫ്ലൈ അലോങ് വിത്ത് സംവൺ, കൂടെ ചെല്ലുക എന്നൊരു മീനിങ്. ഫ്ലൈ അലോങ്, കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ചെല്ലണേ? ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറന്ന് നമ്മൾ സ്പീഡിനാണല്ലേ പോകുന്നത്, ഭയങ്കര സ്പീഡ്. സോ ഫ്ലൈ അലോങ്, ഇവിടെ സ്പീഡായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത്? വാട്ട് ഇസ് ദെയർ? വി ഹാവ് ദിസ് വൺ, മൂവ് ക്വിക്ക്ലി ഓർ സഡൻലി. ഫ്ലൈ അലോങ് മീൻസ് ടു മൂവ് ക്വിക്ക്ലി ഓർ സഡൻലി. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫ്ലൈ ഹൈ. അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലേ? ഫ്ലൈ ഹൈ, ഫ്ലൈ ഇൻ കളേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? ഇൻ ഗ്രേറ്റ് കളേഴ്സ്, ഫ്ലൈ ഹൈ എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് തന്നെയാണ്. സോ ഫ്ലൈ ഹൈ മീൻസ് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ. നമ്മൾ ജയിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ബി സക്സസ്ഫുൾ. സോ ഫ്ലൈ ഹൈ. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അല്ലേ? സോ യെസ്, ഫ്ലൈ ഹൈ, ബി സക്സസ്ഫുൾ. നല്ല ഫ്ലൈ, ബി ഇൻ ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സ്, കം ഔട്ട് ഇൻ ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സ്. നല്ല സ്കോറൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പാസ് ഔട്ട് ആകുക. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫ്ലൈ ദ കൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കോപ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? COP, കോപ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം. അതെന്താ? പോലീസ് അല്ലേ? സോ ഹിയർ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്. ഫ്ലൈ ദ കൂപ്പ് മീൻസ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം എ പ്ലേസ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക. എസ്കേപ്പ് ഫ്രം എ പ്ലേസ്, ഫ്ലൈ ദ കൂപ്പ്. യെസ്, വി ഹവ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ വി ഹവ് ഗോട്ട് സം വേർഡ്സ്. ഇതിൽ those words related to flying of that of birds or of that of insects, ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ വേർഡ്സ്. ഇതിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ അണ്ടർലൈൻ ഹിയർ ഇസ് സ്വൂപ്പ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വൂപ്പ് മീൻസ് പരുന്ന് റാഞ്ചുക എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ റാഞ്ചി പോവുക, അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സ്വൂപ്പ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫ്ലിറ്റ്, FLIT. ഇറ്റ് മീൻസ് ചിറകടിക്കുക എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫ്ലട്ടർ അഗൈൻ മീൻസ് ടു ഫ്ലൈ, പറക്കുക. ഫ്ലോട്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുക, ഇപ്പൊ കാറ്റത്ത് ഒഴുകി നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? ആ ഒരു ഫ്രേസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്കിം, അഗൈൻ പറന്നുയരുക എന്നൊരു മീനിങ്. ഡാർട്ടിന്റെ മീനിങ് ആക്ച്വലി വരുന്നത് കുതിച്ച്, എന്താണ്, കുതിരയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുതിച്ച് ഇതായിട്ട് ഓടത്തില്ലേ ഭയങ്കര സ്പീഡിന്, അതുപോലെ പറക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ഹോവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ പരന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല, ഇങ്ങനെ പറക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഗ്ലൈഡ്, വി ഹാവ് അഗൈൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്ലൈങ്. ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? അസെൻഡിങ് ഓർഡർ, ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ. സോ ഡിസെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുക. ദെൻ സോർ ഹൈ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. സോ അഗൈൻ ഫ്ലൈങ്. ദെൻ സെയിൽ, അഗൈൻ സംവാട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്ലൈങ് ഹിയർ. ആൻഡ് വൺ മോർ വേർഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, ഫ്ലാപ്പിംഗ് ദ വിങ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ചിറകിട്ടടിക്കുക അഗൈൻ. സോ യെസ്, ഈ ടേബിൾ അതാണ് ഫ്ലൈയിങ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഉള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ യെസ്, സോ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് അവർ ചാപ്റ്റർ നമുക്കൊരു സെക്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ അതെന്താണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? വാട്ട് പിക്ചർ ഇസ് ദിസ് ഓഫ്? ദിസ് ഇസ് സൺ and this is a random flower actually. ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂവാന്ന് കരുതിയാൽ മതി. സോ sun and flower together making a word sunflower. This is butter actually. ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണ്. ബട്ടറിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു സംഭവം ഇവിടെ ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആവും. ലൈക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം, വാനില ഐസ്ക്രീം, സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം. വി ഹാവ് ദിസ് ബട്ടർ സ്കോച്ച് അല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ ഈ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ. വി ഹാവ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഫോംഡ്, the word which is formed by means of two other independent words കൊണ്ട്
ഫോം ആകുന്ന വേർഡ്സ് അതിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വി ഹാവ് എ സ്മോൾ സെക്ഷൻ ഇൻ അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. We'll go through the definition. Compound words are formed when two or more words are joined together to create a new word that has an entirely new meaning. രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായുള്ള വാക്കുകൾ ചേർന്ന് പുതിയൊരർത്ഥം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടാവുക, അതിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആസ് വി സോ സൺ ആൻഡ് ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ്, സൺഫ്ലവർ രണ്ടും രണ്ട് വേർഡാണ് അല്ലേ, ബട്ട് വെൻ ദേ ഫ്യൂസ് ടുഗെദർ ദേ ഫോം അനദർ വേർഡ്, ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഹൗസ് വൈഫ്, ഹൗസും വൈഫും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വി ഹാവ് എ സിംഗിൾ വേർഡ്, ഹൗസ് വൈഫ്. റെയിൻബോ, റെയിൻ അറിയാം അല്ലേ, ദെൻ ബോ, ഹെഡിൽ നമ്മൾ മുടിയിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ബോ. സോ both those words combine to make a rainbow. So yes, this is the end of our chapter. Yeah, so we have reached the end of today's session. We hope it was really helpful for you all. നിങ്ങളിത് ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഇതിനുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ഡു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. We hope it is helpful for you. And please don't forget to subscribe our channel and like it. Thank you so much.